आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहू आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। मधुर सरस पुणी अति मन भावना पुनः पुनः शुणिले भी मन बुझे नाही हृदयर तृष्णा केबे हेले न मराई। मु मिथिलार महाराज जनकଙ୍କ दूत देवव्रत अयोध्यार महाराज दशरथ तथा पूजनीय वशिष्ठ चरण में सादर प्रणाम करुछि। अयोध्या आपणकर स्वागत श्रीमान देवव्रत। महाराज मु महाराज सेवारे मिथिलार शुभ समाचार नहीं आसी। आपणकर शुभ समाचार कुमार भरत आमको शुणाई देछि। एबे आपणकर कि आदेश प्रभु? मान्यवर महाराज पूजनीय विश्वामित्र आदेश अनुजाई आपण को निवेदन करिसेंती कि आपण आपणकर उपाध्याय कुल पुरोहित और बंधु बांधव सह बराती नहीं मिथिलापुरी को आसीबार कृपा करिवे। एही विषय रे गुरुदेव तांकर निर्णय प्रदान करंतु, सही अनुसार कार्य कराहेब। आर्य देवव्रत अयोध्यापति तरफरु महाराज जनक सेवारे निवेदन करंतु जे आमे तांकर निमंत्रण स्वीकार करुछु। आमे अति शीघ्र शुभ मुहूर्त देखि बरयात्री नहीं जनकपुरी पहुंचबू और आम तरफरु मिथिला नरेश को कहतु मिथिला और अयोध्यार एही संबंध अति शुभ। एही संबंध द्वारा आर्यावर्तर दुई महान शक्तिंकर मिलन हेब। पूज्यवर महामुनि मु आमर महाराज जनक तरफरु एही आशीर्वाद पाई आपण को धन्यवाद जनाउछि। महाराज मते जनकपुरी जीवाई आज्ञा प्रदान करंतु, जहाद्वारा कि मु आपणकर आसीबार शुभ समाचार आमर महाराज को शीघ्र दे पारिबी। तुमको आम तरफरु अनुमति दिया जाइछि देवव्रत। सेठी पहुंची आमर दुई बालकों को आमर स्नेहाशीष और शुभाशीष दिया। पुत्र राम को कहबो तुम बिना तुमर पिता एपरी बंचिचंती जेपरी स्वातिर प्रतीक्षारे चातक बंची थाए। श्री राम और लक्ष्मण को बालक कहबार अधिकार आपणकर अछि महाराज, किंतु सारा संसार पाई सेमाने वीरता और पराक्रमर अवतार। एपरी यशस्वी और दिव्य पुत्रंक पिता हेबार सौभाग्य तो देवता मानक पाई मध्य दुर्लभ। आपणक भली भाग्यशालींकर दर्शन पाई मु निजको धन्य मन करुछि। बहुत सुंदर वार्तालाप करुछ देवव्रत। तुम्हें आमर पुत्रंकर शुभ समाचार आनिछ, सेथिपाई आम तरफरु ए उपहार को स्वीकार कर। आपणक भली कीर्तिमान महाराजंक ठारू उपहार पाइबा मोर जीवनर परम सौभाग्य। परंतु महाराज यह आम झींकर शशुर घर, एठू किछि नेबा नीति और परंपरा विरुद्ध।
ମହାରାଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟ ହୁଅ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ। ମହାତ୍ମା ଜନକଙ୍କର ରାଜଦୂତ ଠାରେ ହିଁ ଏଭଳି ସଂସ୍କାର ସମ୍ଭବ। ରାଜନ୍, ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଥୋଚିତ। ମହାରାଜ ଏବେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ରାଜନ୍, ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି। ରାମଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପହର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 3 ଘଡ଼ି ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘଡ଼ି ଆସୁଛି। ଗୌରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା। କୁମାର ଭରତ, ବତ୍ସ ରିପୁଦମନ, ଗୁରୁଦେବ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଆମ ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀ ବାମଦେବ ଜାୱାଲି, ଶ୍ରୀ କଶ୍ୟପ ଆଦି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସବିନୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅ। ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ସାମନ୍ତଗଣ ଓ ସାରା ନଗରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଶ୍ରୀଫଳ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶୁଣାଇ ଦିଅ। ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ରାମଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଚତୁରଙ୍ଗୀ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଦିଆଯାଉ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ତତ୍ପରତା ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁମାର ଭରତ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସୁମନ୍ତ, ମହାରାଣୀ କୁହନ୍ତୁ। ରାମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି। ଦାନର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସହସ୍ର ଗାଈ, ଭଣ୍ଡାର ଘରରୁ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଣୀ। ଏହି ଅବସର ପାଇଁ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ରାଜକୋଷର ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିବା କଥା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସୁମନ୍ତ, ରାମଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଯାଚକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦାନ ଦିଆଯାଉ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ରହିଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ରୁହେ ନାହିଁ। ଆମର ମହାରାଜ ତ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ମହାରାଣୀ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସୁମନ୍ତ, ମିଥିଳା ପହଞ୍ଚି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୀତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କୁ ଆମର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବ। ତାଙ୍କୁ କହିବ, ରାମଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭଳି ସେ ଦେବତୀ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବଧୂ ରୂପେ ନୁହେଁ, ନିଜର କନ୍ୟା ରୂପେ ଆସିବ। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ମମତାର କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ଭଳି ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଯାଅ ସୁମନ୍ତ, ଯାଅ। मृत्तिके हनमे पापं जन्मजा दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्तादिशास्यमेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् ଅବଧ ନରେଶ, ମିଥିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳିରେ ମିଥିଳା ପାବନ ହୋଇଗଲା। ମିଥିଳେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆସିଲୁ। ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ମୋତେ, ଏହା ତ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି। ରଘୁକୁଳ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋ କୁଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। କିଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଦେହ ରାଜ। ଏହି ସଂସାରରେ କାହା ସହିତ କାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ, ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେବଳ ବିଧାତାର ହାତରେ ହିଁ ଅଛି। ସେ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଲେ ଏହି କଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ।
ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ମିଥିଳା ଏକ ସମତାର ବନ୍ଧନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ ମହର୍ଷି, ସମତାର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ କନ୍ୟାର ପିତା, ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ମୁଁ। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମତା କିପରି? ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ ମହାରାଜା ଜନକ। ଆମର ଓ ଆପଣଙ୍କର ସମତା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଆଜି ଆପଣ ଦାତା, ଆଉ ମୁଁ ଏକ ଯାଚକ, ଗୋଟିଏ ଭିଖାରୀ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାର ଦାନ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଉଥିବା ଦାତା ସର୍ବଦା ମହାନ ହେଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ପ୍ରତି ଗୃହ ଦାତ୍ର ବସ। ନେଉଥିବା ଲୋକ ସର୍ବଦା ଦାତାର ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହା ଆମର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ କେତେ ଉଦାର ମହାରାଜ ଦଶରଥ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ଆପଣ ବିଦେହକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ, ବାମଦେବ ଏପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତର ଅଭିମାନରେ ମୋର ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦେହ ରାଜ, ମୋର ବିଚାର ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଜ ଦଶରଥ, ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାର ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦୁଇ ସମୁଦି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହ ବସି ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଏହା ଉଚିତ ହେବ। ଭାଇ ଭାଇ, ପିତାଶ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଭରତ ଭାଇ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଜନକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ କହିବେ ତେବେ ଯାଇପାରିବା। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ରାମ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ସଂଯମ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାରର ଆଦର୍ଶ। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମକୁ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆସ ଯିବା। ରୂପ ବିଲୋକିତ କରି ସାରି ମୁନି ଆସନ୍ତି କୁମାର ସಮೇତ। ହସି ଉଠାଇ ସୁଖ ସିନ୍ଧୁ ଧରାର ଚାଲନ୍ତି ସାହସୀ ଦେଖ। ମୁନିରେ ଦଣ୍ଡପତ ମହେଶ କରନ୍ତି। ବାର ବାର ପଦରଜ ଶିରରେ ନିଅନ୍ତି। କରି ଆଶିଷ କୁଶଳ ପଚାରନ୍ତି। ଦଣ୍ଡବତ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରମ ସୁଖ ପାଇ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ମିଟେ। ମୃତକ ଶରୀରେ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରାଣ ଲୋଟେ। ମୃତକ ଶରୀରେ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରାଣ ଲୋଟେ।
ରାମ ଆଜ୍ଞା। ରାମ କେବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ତୁମର ମନେ ପଡୁଥିଲା? ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ ଭାଇ ଆଉ ମା ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡୁଥିବେ। ପିତାଶ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମନେ ପଡୁଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଇ ଆପଣ ଆମକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ତେଳେମାତ୍ର ତ୍ରୁଟି ନ ରହୁ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏତେ କମ ବୟସରେ ତମେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ ସଞ୍ଚିତ କରିଛ ତାହା ମୁଁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିନଥିଲି। ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତାଶ୍ରୀ? ମୋର ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ ତ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ପଦାନୁସରଣ କରି କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ମୁଁ ପାଇଛି। ଆପଣ ତ ଦେବଲୋକ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ପତାକା ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ରାଜା ନିଜ କୀର୍ତ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା, ନିଜର ପ୍ରଭାବ, ନିଜ ସତ୍ତାର ପ୍ରଭାବ ଜମାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ କରିଛ, ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା, ପ୍ରଜାପାଳନ, ବିଶ୍ୱ ମୁନିଜନ ଓ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରିଛ। ଏହା ହିଁ ତମର ମହାନତା। ତୁମ ଭଳି ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇ ନା କେବଳ ତୁମର ମାତା ପିତା, ସମସ୍ତ ରଘୁବଂଶୀୟଙ୍କର ମସ୍ତକ ଗର୍ବରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ସଂକୁଚିତ ମନେ କରୁଛ ରାମ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତା ସ୍ନେହ ବଶରେ ନିଜ ପୁତ୍ରର ହିଁ ବଡ଼େଇ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ମୁଁ ତ କେବଳ ସେୟା କରିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ରର ଧର୍ମ ଯେ ଯଦି ପିତା ମୁହଁ ଖୋଲି ନ ବି କହନ୍ତି, ତଥାପି ପିତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧର ପ୍ରେରଣାରୁ ହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସାରା ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ସୁରବୀର ପୁରା ବାହୁବଳର ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଯେଉଁ ଶିବଧନୁକୁ ହଲେଇ ପାରିନଥିଲେ, ତାହାର ଭଞ୍ଜନରେ କାହାର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ରାମ? ଯାଅ ବିଶ୍ରାମ କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବୁ ତମେ ନିଜକୁ ସଂକୁଚିତ ବୋଧ କରୁଥିବ। ଯାଅ ବତ୍ସ। ଭରତ ଭାଇ, ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦଶା ମୁଁ ରାମ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖିଲି, କଣ ଦେଖିଲ? ରାତି ଯାକ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ଜୋରରେ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କୁ ଏପରି ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପଚାରିଲି, ତେବେ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯେପରି କିଏ ମୋର ମନର ଶାନ୍ତ ସରୋବରରେ କଙ୍କର ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରେମର ଲହଡ଼ି ଖେଳି ଉଠୁଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲହଡ଼ିରେ ସୀତାଙ୍କ ଛବି। ଚାନ୍ଦକୁ ଦେଖୁଛି ତ ସୀତା। ରାମ ଭାଇ, ମୁଁ ଭରତକୁ କହୁଥିଲି ଭାଉଜଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କେମିତି ହେଲା? ଭାଇ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରେମର କଥା ତ ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ।
ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା କାହାଠାରୁ ପାଇଲେ? ସେଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଯିଏ ମାକୁ ବାଳକ ସହ, ଭାଇକୁ ଭାଇ ସହ, ଆଉ ସାଗରର ଲହରୀକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖେଇଛି। ସଂସାରରେ ପିତା ପୁତ୍ର ବା ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ, ତାହା ଆଗରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜୀବନରେ କିଏ ତୁମର ପତ୍ନୀ ହେବ ଆଉ କେବେ କେଉଁଠି ତାହା ସହ ଦେଖା ହେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଧାତା ଆଗରୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ପରେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଆଉ ତାର ଧ୍ୟାନ ଯିବ ନାହିଁ। ପୂଜ୍ୟ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ମହାରାଜ ଦଶରଥ, ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ଆମର କୁଳଗୁରୁ ମାନ୍ୟବର ଶତାନନ୍ଦ ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବେ। ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ରାଜକୁମାରୀ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ଦୁଇ ମହାନ କୁଳର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ଧର୍ମ ଆଉ ଲୋକାଚାରର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଜ ଜନକ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ପୁତ୍ରୀ ସୀତାର ବିଧିପୂର୍ବକ ଓ ଧର୍ମପୂର୍ବକ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଜନକ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଲେ ଯାଇ ସେ ସୀତାଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। মঙ্গলকারী মঙ্গলহারি দশরথ তনয় সে অজেয় শ্রীহরি। সীতারাম চরিত্র অতি পবিত্র, মধুর সরস অতি মনোভাব।